کسی سے پیچھے پاکستانی نہیں ہے، اور اس بات کا ثبوت ہم وقتاً فوقتاً آپ کو دیتے رہتے ہیں. ایسے کچھ پرسنالٹیز آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں جنہوں نے واقعی ریکارڈ بنایا ہوتا ہے. لیکن لاہور کی یہ زارا نعیم، انہوں نے پوری دنیا میں ACCA کا جو ایک پیپر ہے فائنینشیل رپورٹنگ، اس کا سبجیکٹ ہے ایک فائنینشیل رپورٹنگ، اس کا جو پیپر ہوا اس میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں. امیجن کیجئے لاکھوں سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور اس مشکل امتحان میں. Let me please mention this. 179 countries ہیں جہاں سے اسٹوڈنٹس نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا، اور 5,25,000 یہ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی تعداد ہے. کیا بات ہے. یعنی کہ 5,25,000 اسٹوڈنٹس. اور میں اور اس کو اسپیسیفک کرتا ہوں 5,27,000. میں 2000 بڑھا دی ہے. تو جناب انہوں نے ٹاپ کیا اس میں. ظاہر ہے دن رات محنت کی اور پاکستانی اسٹوڈنٹ نے نمایاں پوزیشن حاصل کر کے سب کو حیران کر دیا ہے، اور اس کوالیفیکیشن سے دنیا بھر میں لوگوں کے لیے انتہائی پروقار اور تسلی بخش کریئر کے مواقع کے لیے دروازے کھلتے ہیں. آج زارا نعیم ہمیں جوائن کر چکی ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے. زارا گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو دا شو. کیسی ہیں آپ؟ Alhamdulillah, I'm good. Thank you for having me. Congratulations from Naya Din and Sama TV. زبردست آپ نے کیا. تھوڑا سا مجھے بتائیں 5,27,000 اسٹوڈنٹس اور اس میں سب سے زیادہ نمبر آپ نے حاصل کیے. پہلے تو مجھے ایگزیکٹ بتائیں کہ یہ نمبر تھے کتنے؟ I scored 96 out of 100%. اوکے. اچھا نارملی ویسے اس سبجیکٹ میں پریویسلی ہوتا کیا ہے؟ کوئی بہت برائٹ اسٹوڈنٹ بھی ہو تو کتنے نمبرز وہ لیتا ہے نارملی؟ وہ بریکٹ کیا ہوتی ہے؟ ایوریج اس کے آئی گیس 40 to 50% اسٹوڈنٹس پاس کر جاتے ہیں، جو کہ ACCA میں یہی چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ ویدر یو آر پاسنگ اور فیلنگ، تو نمبرز تو پھر سیکنڈری ہو جاتے ہیں. اوکے. اچھا زارا، اس وقت پورا پاکستان آپ کے اوپر پراؤڈ کر رہا ہے. وی ایز اے نیشن ہم آپ کے اوپر پراؤڈ کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو فخر پاکستان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. دنیا بھر میں آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ہم سے تو اتنا پڑھا نہیں جاتا بھائی، آپ کیسے اتنا پڑھ لیتی ہیں؟ کتنے گھنٹے پڑھائی کرتی ہیں آپ؟ کتنی محنت کرتی ہیں آپ؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بہت سارے پڑھنے والے لوگ بھی ہیں. میں جب بس پڑھتی ہوں تو میں فوکسڈ ہو کر پڑھتی ہوں. جس وقت پڑھائی کرتی ہوں اس وقت پڑھائی، جس وقت باقی سارے کام باقی سب کچھ الگ رکھتی ہوں. یوزلی دن میں 1 سے 2 گھنٹے آن اے ڈیلی بیسس آپ روز کا روز پڑھیں تو پھر مشکل نہیں ہوتا. اب مجھے بتائیں، آر یو انٹیلیجنٹ اینڈ اسمارٹ یا یو آر ہارڈ ورکنگ اور کمبینیشن آف دا ٹو؟ I would say I'm more hard working. مجھے تھوڑا وقت لگتا ہے چیزیں سمجھنے میں، تو مجھے کافی ٹائم دینا پڑتا ہے کسی بھی سبجیکٹ کو. اور ویسے بھی شعیب، لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ سمجھدار اور ذہین ہوتی ہیں. زارا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے اس کامیابی کا کریڈٹ آپ کے علاوہ اور کس کو جاتا ہے؟ ڈیفینیٹلی پہلے تو میرے پیرنٹس کو جاتا ہے، جنہوں نے مجھے ہمیشہ سے بہت زیادہ سپورٹ اور انکریج کیا ہے ٹو ڈو ویل ان اسٹڈیز. اس کے علاوہ میرے ٹیچرس کو جاتا ہے، میرے ٹیوٹر کو جاتا ہے جنہوں نے مجھے پڑھایا. جو میرے ساتھ کلاس میٹس ہیں، میرے فرینڈس ہیں، ان سب کو دے بین ویری انکریجنگ. زبردست. اور اسی وجہ سے الحمدللہ. اب مجھے بتائیں، ایک وہ روایتی سا معاملہ جو ہم دیکھتے آئے، تھوڑا سا اس سے ہٹنا شروع ہوا ہے پاکستان، یعنی انجینئرنگ میڈیکل سے تھوڑا سا ہٹنا شروع ہوا، بزنس کی طرف آئے اور کچھ سبجیکٹس کی طرف ہم لوگ گئے، بٹ اسٹل کی جو فائنینشیل رپورٹنگ ہے یہ واقعی ڈفرینٹ ہے. اینڈ اکاؤنٹنسی از ویری ڈیفیکلٹ. تو آپ اس طرف کیوں گئیں؟ کیونکہ ایک تو میرا پیشن تھا. مجھے اکاؤنٹنسی جو ہے وہ سنس او لیولس پسند رہی ہے، اور مجھے ڈاکٹر اور یہ انجینئر کی جو ہوتی ہیں پروفیشنز، مجھے وہ اتنا زیادہ اٹریکٹ نہیں کرتے تھے، بیکاز وہ چیز اس کو ہی ایک بنا دیا گیا تھا کہ اچھے پروفیشنز بس یہی ہیں. تو آئی ہیڈ ٹو بریک دیٹ myth کہ اکاؤنٹنسی بھی جو ہے اس کے اندر لڑکیاں بھی آ سکتی ہیں اور اس میں پروگریس کر سکتی ہیں اچھے طریقے سے. تو دیٹس وائی آئی وینٹ فار اکاؤنٹنسی پلس ACCA کے لیے، اس لیے بیکاز اٹس گلوبلی ریکگنائزڈ. سو آئی وانٹڈ سم تھنگ جس کو میں دنیا میں کہیں بھی لے کر جاؤں تو وہ ریکگنائزڈ ہو. بالکل زارا، آپ نے نہ صرف یہ پروف کیا ہے بلکہ آپ نے تو اس کی ایک ایگزامپل بنا دی ہے. اب تو آپ ایک مثال کے طور پر جانی جاتی ہیں. یہ بتائیے کہ کیا آپ ہمیشہ سے پوزیشن ہولڈر رہی ہیں؟ بچپن سے لے کر اب تک آپ کے گریڈز کیسے رہے ہیں؟ ایسے ہی آپ ٹاپ کرتی رہی ہیں ماشاءاللہ؟ ہاں جی بالکل. آئی یوز ٹو بی اے پوزیشن ہولڈر ان ایوری کلاس، آلموسٹ ایوری کلاس. فرسٹ نہیں تو ٹاپ 3 میں تو میں ہوتی تھی. او لیولز اینڈ اے لیولز آئی ڈیڈ فرام دا سٹی اسکول، اور وہاں پر بھی میں اسکالرشپ پہ ہی میں پڑھی تھی. زبردست زبردست. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، اسپیشلی جب آپ نے یہ مارکس لیے،
पजीराई तो हुई, लेकिन क्योंकि उस वक्त एक और लड़की बड़ी वायरल थी तो लोगों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया और लोगों ने कहा कि दना को लोग जान गए हैं, उस एक क्लिप की वजह से जान गए, लेकिन जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जिसने मार्क्स बहुत अच्छे लिए हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में टॉप मार्क्स लिए, उसको लोग नहीं जान रहे। इस कंपैरिजन के मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे, जब आपने भी सोशल मीडिया पर ये देखा? इस पे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आई थिंक कि कंपैरिजन होना नहीं चाहिए, बिकॉज वो जो कर रही हैं वो डिफरेंट है, जो मैंने किया है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, मतलब ऑपोजिट पोल्स हैं ये। तो या तो आप सेम फील्ड के अंदर किसी चीज़ को कंपेयर करें, वैसे तो कंपैरिजन अनलेस कि वो बहुत आप पॉजिटिव तरीके में किया जा रहा है किसी को इंकरेज करने के लिए, तो आई थिंक दैट इज़ फाइन। यानी ज़रा होना ये चाहिए था कि ज़रा देखिए 2 लड़कियां इस वक्त छाई हुई हैं। हाँ, ऐसे हो जाता, ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। एंड सी द डिफरेंस के जिनके साथ कंपेयर किया जा रहा है वो खुद ये नहीं चाहती हैं, तो भाई बाकी सब कंपेयर करने वाले कौन होते हैं? और मैं एक बात जरूर ऐड करूंगा, जिस तरह ज़ारा स्टडीज में बहुत अच्छी हैं एंड शी इज परफॉर्मिंग वेरी गुड, तो ज़ारा चूंकि कल दना हमारे साथ मौजूद थी, वो खुद भी बड़ा एक्सेप्शनली परफॉर्म करती है अपनी स्टडीज में एंड शी वांट टू डू CSS एज वेल। अच्छा, मुझे लेकिन ज़ारा प्लीज अब ये बताएं कि फ्यूचर गोल्स क्या सेट किए हैं आपने? मेरे फ्यूचर गोल्स यही हैं कि वंस आई एम डन विद माय ACCA, उसके बाद अपनी आर्टिकलशिप पूरी करके किसी अच्छी फर्म में, कोई भी अच्छी फर्म्स पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, तो आई विल गेट द रेलेवेंट एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज दैट आई नीड, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही आई विल ओपन अप माय ओन ऑडिट फर्म और कंसल्टेंसी फर्म इंशाल्लाह। ये ACCA कंप्लीट करने के बाद दैट मीन्स कुछ पेपर्स अभी बाकी हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपने कर ली, कितने पेपर्स पास कर लिए, कितने रहते हैं? आई हैव पास्ड 9 एग्जाम्स और मेरे अभी 4 एग्जाम्स प्रोफेशनल्स रहते हैं। ओके ज़ारा, बाकी फैमिली के बारे में भी कुछ हमारे साथ आप शेयर करना चाहें तो करें, कि आपके सिबलिंग्स में कौन कौन है, क्या वो भी सब स्टडीज़ कर रहे हैं, वो भी इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट आपकी तरह? माशाल्लाह मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, they are also very brilliant. My eldest sister is masters in gender studies और जो मेरी दूसरी बहन है वो bachelors in business है। ओके और मुझे ये बताएं कि पेरेंट्स से मुताल्लिक क्या होता है ना, ख़ानदान में बड़े, उनमें से कोई इस फील्ड में था कि अकाउंटेंसी पढ़नी है या उसमें आगे देखना है, या नहीं आप डिफरेंट इस तरफ जा रही थी? ऑनेस्टली किसी ने सोचा नहीं था कि मैं कभी भी, या हमारे खानदान में भी कोई अकाउंटेंसी की तरफ जाएगा। आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन जिसने कि अपने लिए सोलली अकाउंटेंसी रिलेटेड जो है फील्ड चूज की ACCA की। I'm sure. तो लेकिन माय पेरेंट्स और वो बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग थे, मेरी मदर मेरे फादर दोनों ने हमेशा मुझे यही कहा कि आपको अच्छा लगता है तो आप करें। यानी पेरेंट्स सपोर्टिव रहे, और पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, लेकिन वही फैक्टर के खानदान वाले भी सपोर्टिव थे, और उनमें से किसी ने कहा कि लड़की हो, तुम्हें क्या जरूरत है अकाउंटेंसी पढ़ने की, तुम ऐसा करो चलो डॉक्टर बन जाओ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, मैं क्योंकि हमेशा से पढ़ने का शौक रखती थी, तो मुझे लोग कहते थे कि ठीक है डॉक्टर बन जाओ, अच्छी बात है, लेकिन किसी ने कभी फोर्स नहीं किया मुझे। अच्छा ज़ारा, इसके अलावा हॉबीज़ क्या हैं, क्या क्या पसंद करती हैं आप? गेमिंग में इंटरेस्ट है, क्या करती हैं आप अपने फ्री टाइम में? गेमिंग में बिल्कुल मुझे इंटरेस्ट है। जब मुझे फ्री टाइम मिलता है और मुझे रिलैक्स करना होता है पढ़ाई के बाद, तो फिर आई ट्राई कि मैं अपने लिए वक्त निकालूं, मैं गेमिंग कर लूं, मैं कुकिंग कर लूं, अगर मेरे पास वक्त हो मैं बेकिंग कर लूं। एक और बात भी सुनी है हमने, यस दिस मेकअप थिंग, इससे मुतालिक सुने हमने कि आप तो इस पर वीडियोस भी बनाती हैं। जी बिल्कुल, बेसिकली अब इंटरनेट पे वैसे तो सब कुछ है, बट आई वांट टू एजुकेट पीपल अबाउट मेकअप जितना मैं जानती हूँ। और मुझे शौक रहा है हमेशा से, एवर सिंस आई वाज यंग मुझे शौक था आर्ट्स का, पेंटिंग का, स्केचिंग का। आई एम रियली गुड एट दैट। तो मैं इस स्किल को छोड़ना नहीं चाहती थी कि ACCA की वजह से ये स्किल इफेक्ट ना हो, तो आई टुक अप मेकअप एज वेल। अच्छा ज़ारा, अब जिस तरह से सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी का कोई अचीवमेंट मेन स्ट्रीम पे तभी आता है जब सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, दैट इज़ अ फैक्ट। ये बताएं कि जब आपने देखा कि आप सोशल मीडिया पर इतने लोग आपको शेयर कर रहे हैं, इतने लोग आपको प्रेज कर रहे हैं, आपको कैसा लगा, कैसी फीलिंग्स थी आपकी? मुझे पहले तो इनिशियली यकीन नहीं आ रहा था एंड मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी ये वर्ड स्प्रेड हो जाएगा, इतनी जल्दी वायरल हो जाएगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेरी हैप्पी और अल्लाह का बहुत शुक्र है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच ज़ारा, बहुत अच्छा लगा